जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य पश्चिमप्रदेशे कर्णाटकदेशे व्यावहारिक चान्द्रमानेन शालीवाहनशके प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्रीमतो श्री 1946 क्रोधीनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु वैशाख मास शुभवासर बुधवासर इष्टीकरण वृत्ति योग आश्लेष नक्षत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथो एवं गुण विशेषण विशिष्टाय अस्यं शुभतिथो मम उपोदकृतक्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थं अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य अस्य यजमानस्य नामधेयस्य दिशेषकुमार नामधेयस्य धर्मकान्ताः उषाराण्याः मासोपित्रोणां गौरम्मानाम्याः केम्पेगौड नामधेयस्य सह कुटुम्बवर्गस्य श्री डी.के. सुरेश नामधेयस्य सह कुटुम्बवर्गस्य अस्य यजमानस्य बसवराज नामधेयस्य गौरम्मानाम्याः सह कुटुम्बवर्गस्य सकल अष्टैर्विरुद्ध्यर्थं मम सर्वे कुटुम्बवर्गस्य काम्य मोक्ष चतुर्विध फलभूष नव जनित तापत्रय निवारणार्थम् आगामि सर्वरहित निवारणार्थम् नव जनित तापत्रय निवारणार्थम् आयोजित आध्यात्मिक विविध तापत्रय निवारणार्थम् सकल दुर्दोष निवारणार्थम अधिकारवर्गस्य मंत्री महोदयानां सर्वे जनानां संपूर्ण सहकार प्राप्ति पूर्वक सदा काल जयसिद्ध्यर्थं स्वस्वयं तस्मिन् शुभदिवसे प्रथमतः गंगाभवानी पूजे तदनंतर अखंड ज्योतिर्देवदेवता पूजे तदनंतर रुद्रकलश देवता पूजे तदादौ विघ्ननाश महागणपति पूजे तदनंतर एकवृक्षाभिषेक पूजा करिष्ये इति संकल्प्य कुसुमाक्षतान् गृहीत्वा ओम नमः अष्टोत्तरा पूजां समर्पयामि ओम शिवाय नमः ओम श्री महेश्वराय नमः ओम शंभवे नमः ओम पिनाकिने नमः ओम शिवशेखराय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः ओम कपर्धिने नमः ओम नीललोहिताय नमः ओम शंकराय नमः ओम शूलपाणये नमः ओम कट्वांगिने नमः ओम विष्णुवल्लभाय नमः ओम शिवविष्ठाय नमः ओम अंबिकनाथाय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम भवाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम त्रिलोकेशाय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम शिवप्रियाय नमः ओम उग्राय नमः ओम कपालिने नमः ओम कामराय नमः ओम अंधकासुरसूदनाय नमः ओम गंगाधराय नमः ओम ललटक्षाय नमः ओम कालकालाय नमः ओम उपानितये नमः ओम भीमाय नमः ओम परशोत्ताय नमः ओम मृगापाणये नमः ओम जटाधराय नमः ओम कैलासवासिने नमः ओम कवचिने नमः ओम कठोराय नमः ओम त्रिपुरान्तकाय नमः ओम शंखाय नमः ओम शवरूढाय नमः ओम भस्मोदरित विग्रहाय नमः ओम सामप्रियाय नमः ओम स्वरमयाय नमः ओम त्रयीमूर्तये नमः ओम मनीश्वराय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम परमात्मने नमः ओम सोमसूर्यग्निलोचनाय नमः ओम अभिषे नमः ओम यज्ञमयाय नमः ओम सोमाय नमः ओम पंचवक्त्राय नमः ओम सदाशिवाय नमः ओम विश्वेश्वराय नमः ओम वीरभद्राय नमः ओम गणनाथाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम
ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ನನಗಿಂತ 1.5 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಏನಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ, ಸಂಘಟನೆ, ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠೆ, ಹಿಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸೇವೆ, ಜನಗಳ ಸೇವೆಯಿಂದನೇ ಅವರು ಮೇಲೆ ಬಂದರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರಿಗಿರಲಿ. ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಜನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಇಡೀ 228 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವುದಾರು ಆಗಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಕನಕಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕನಕಪುರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸೋರು. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಕಾಲ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಫಸ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಆಯುಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇವತ್ತು ದಿನ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅವರ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತೇನಿದೆ ಅದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕುಬೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಲಿ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯುಷು, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೆಸರಾದ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಶುಭಾಶಯ. ಈ ದಿನ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾರೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಇದಾಕೋದು ಏನು ಅವ್ರ ಇದೆಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಊರಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಐನವರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಲೀಡರ್ಗಳು, ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನ್ಮಳ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ನಾವು 20 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ 20 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ ನಾವು ನಮ್ಮೂರ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ ಮಳಗಾಳ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯಾರೋಗ್ಯ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ
ಮಹೇಶ್ ಐನವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋ ಭಾಗ್ಯ ಬಸಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ, ಸಕಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಮಳಗಾಡಿನಲ್ಲಿ MP ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ನಮ್ಮ MLC ರವಿಯಣ್ಣವ್ರದ್ದು ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿಲಿ ದಾಸಪ್ಪನವರಾದಾಗಿ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಆಗದೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಯರಮಣವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು MP ಅವರು ಮತ್ತು MLC ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಜನಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಿಂದ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮತದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯುಷನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ.